Ma'am, அதுலயும் on பண்றீங்களா video? Yes, பண்றேன். Okay. Good evening and warm welcome to one and all present here. I'm Inbathamara feeling delightful to address the gathering. I extend my hearty welcome to all of our this webinar on account of World Contraception Day. A warm welcome to distinguished chief guest, fabulous orator, Dr. YRC ma'am, senior obstetrician and gynecologist who has more than 26 years of experience. She has graduated from Jipmar Pondicherry and she has done DGO at Madras Medical College. I welcome you, ma'am. Now, I would like to welcome our Principal Sir, Vice Principal Admin and Vice Principal Academic Sir, teaching and non-teaching staff for this event. I extend my hearty welcome to our coordinator, Mrs. Manjula. I welcome you, ma'am. Last but not the least, I would like to extend my cordial welcome to all of you, my dear friends, who have joined this webinar. Welcome everyone. Contraception, more commonly known as birth control, refers to any number of methods or procedures used to prevent pregnancy and sexually transmitted infections. As we all know, the contraceptive method seems to be bad for discussing in people's perception, but actually not. It ensures that there is no killing of lives in the womb. We, the team of Youth Red Cross Club of Ishwari Engineering College, took initiative to do more on this by organizing a webinar on contraception. Today, we have YRC ma'am with us to make the event more vibrant and let us know more about the importance of contraception. Now, I request you to take over the session, ma'am. Thank you very much, Inba. Am I audible? Thank you very much for the kind introduction. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. சொல்லுங்கம்மா. அதுல ஒன்றுல கேமராவே ஆன் ஆகணும். Is my screen visible in both the windows? Both the meets? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. A very warm evening to one and all. I am Dr. YRC, obstetrician and gynecologist practicing at Pammal. I'm very happy to be part of this program today, conducted on account of World Contraception Day. So as Inba said, talking about contraception is actually considered to be what to say something not to talk. A myth is going on, like it's not an easy subject to talk, but I'm very happy today
that I'm addressing a group of engineering students about the contraception. So knowing contraception, it's not a medical subject. It's supposed to be a social subject. So everybody should know what is contraception, what are the pros and cons of contraception, who are all the people who should use the contraception. So the World Contraception Day is observed on 26th of September every year. So this year the theme is a vision where every pregnancy is wanted. So as we say, every pregnancy is wanted, it implies that not even a single pregnancy should be unintended or unplanned. So every pregnancy should be planned. In that sense, we should go for contraceptive measures. So what is the mission of World Contraception Day? Number one, it is to improve the awareness of contraception. Number two, to enable young people to make informed choices on their sexual and reproductive health. So why young people? So young people, because almost half of the world population is under 25. Teenage pregnancies, that is pregnancies less than 18 years of age, mostly related to poor access to contraception, because they don't know what is contraception, they don't know how to use contraception. So most of the teenage pregnancies are due to the poor access to the contraception. So mother herself is a child in 1 in 10 births in the world. So most of the unplanned and unwanted pregnancies result in emotional stress. Teenage pregnancies also lead to health, social, cultural, and economic issues. So children born to teenage mothers have liability to develop developmental and behavioral issues. So when we say contraception, so whom do we approach? So நம்ம யாரெல்லாம் போய் approach பண்ணி கேட்கலாம் for the information. So the three people, trusted sources, your doctor, mother, and the teacher. So doctor will be able to give all the relevant information, whatever you want to know. Your mother will be able to say it in a better way. And your queries in the college regarding any adolescent issues or sexual issues or reproductive issues, you can always call your teacher. She will clarify your doubts, whatever she knows. And if at all, if you need, you can consult a doctor also. So before we go on to the proper contraceptive topic, I would like to go through a few terminologies. First is conception. Conception and karuurudal, that is becoming pregnant. So contraception, next is contraception. Contraception is opposite of conception. So pregnant ahama tadukkuradhu. So opposite of conception. Next is birth control. It implies that it controls the birth. So how do we control birth? So controlling birth is not only for a person, it is also very important for a country like India, where the population explosion is happening right now. So birth control, we have to follow contraception. So we move on to the contraceptive methods. So I just want to ask you people, உங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது கான்ட்ரசெப்ஷன் பத்தி தெரியும்னா just type in the chat box. Inba, I am not able to see the chat window. I'll let you know, ma'am. Someone wants to chat. Okay. So contraception. So there are many types of contraception widely used. நிறைய types இருக்கு. So ஒரு மெத்தடுக்கும் அட்வான்டேஜ் இருக்கும், டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். So யாருக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு யூஸ் பண்ற கான்ட்ரசெப்ஷன் வந்து it will not suit every other person. So it is individualized. It is tailored to that particular person's needs and requirements. So no method of contraception is completely effective. So ஒருத்தவங்களுக்கு effective இருக்கிறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு effective இருக்காது. So these are the methods of contraception, something like natural, mechanical. So இந்த டீடைல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை. So what is the characteristic of an ideal contraceptive? இப்போ எதுனாலும் ஐடியலா என்ன ஒரு இதுதான் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம். So first அது வந்து சேஃபா இருக்கணும். So it should be safe, பாதுகாப்பா இருக்கணும். அடுத்து 100% effective இருக்கணும். It should give full சொல்லிருங்க. ஸ்லைட் ஷோ தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம்.
எங்க மேல இல்ல, நான் பிரசன்ட் பண்ணும்போது என்னோட விண்டோவே எனக்கு பார்க்க முடியல. ஓ ஓ ஓ ஸ்லைட் ஷோ வருது, பட் விண்டோ தெரியல. ஓகே, இப்போ வருது ஸ்லைட் ஷோ வருதா? ரெண்டுத்துலயும் வருதா? சரி சரிதா. ஓகே. Sorry guys for that interruption. So it should be 100% effective and it should be free of side effects. Side effects எதுவும் இருக்க கூடாது. Easily obtainable. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்குற மாதிரி இருக்க கூடாது. ஒரு என்ன சொல்றது, ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக், நம்ம ஒரு பாராசிட்டமால் போய் வாங்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போய் டக்குன்னு போய் வாங்குற மாதிரி இருக்கணும். அஃபோர்டபிலிட்டி, நிறைய காசா இருக்கக்கூடாது. So that everybody should be able to afford and it should be acceptable to the user and free of side effects for any future pregnancies. So types of birth control na hormones அப்படினா என்னன்னா tablets, இந்த ஹார்மோன்ஸ்னா ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டரோன் அந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் tablets or injections, they are called hormonal contraceptives. அடுத்து வந்து barrier, this is very important. So barrier அப்படினா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல? Barrier means தடுப்பு அப்படின்னு சொல்றோம், something which obstructs. So barrierனா அது வந்து இப்போ செமன் என்ற அந்த ஆண் விந்தணுவை வந்து உள்ள போகாமலே தடுக்கிறது வந்து பேரியர் கான்ட்ரசெப்டிவ். அப்புறம் ஐயூடி அப்படின்னா இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைஸ். சோ இன்ட்ரா யூட்ரைன் மீன்ஸ் இன்சைட் த யூட்ரஸ் ஒரு டிவைஸை இன்சர்ட் பண்றோம். சோ தட் இஸ் ஐயூடி. அண்ட் மெத்தட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன், அதெல்லாம் வந்து இந்த எப்பெல்லாம் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி பீரியட் இருக்கோ அந்த சமயத்துல வந்து கான்டாக்ட்ல இல்லாம இருக்கிறது. சோ அந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் இஸ் பெர்மனன்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன். இது வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்டெரிலைசேஷன். So patient will undergo some sort of surgery and they become sterile, like they don't become pregnant later on. So if you see this picture, this is the picture of the uterus, female reproductive organ. So this is the uterus. This is cervix ன்னு சொல்ற, uterus ஓட வாய், கர்ப்ப வாய்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் இது cervix. So this is the vagina, அந்த பெண் உறுப்பு, வெளியே இருக்க பெண் உறுப்பு இது. So we have the ovaries on both sides and tubes on either sides, right ovary, left ovary அந்த மாதிரி இருக்கும். So female reproductive organ will produce eggs every month. So egg வந்து என்ன ஆகும்னா, so அந்த periods உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, பெண்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் நடைபெறும் நாட்கள் அப்படின்னா அந்த day 1 ல இருந்து day 5 அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணோம்னா around somewhere around day 14, so you will have the egg releasing from the ovary. So ovary la the egg release agi, so it will go through the tube and then travel from here. So the semen which is deposited in the vagina, so in the coitus அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா, ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருக்கும்போது எப்ப கான்டாக்ட்ன்ற வேர்டை நான் இனிமே யூஸ் பண்றேன். So when they are in contact, so the semen will be deposited in the vagina. So அந்த செமன்ல இருக்கிற sperms எல்லாம் they swim up. So swim up and they reach the tube. So tube la போன உடனே, so this egg and the sperm, they meet and fertilization happens. So pregnancy occurs here. அதுக்கப்புறம் அந்த fertilized embryo வந்து இங்க வந்து it will sit in the uterus. So this is the simplified version of how we get pregnant. So இப்போ நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் ஒரு பேரியர் போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து டெபாசிட் ஆகும்போது இந்த செமினல் fluid வந்து மேல போகாமலே இருக்க நம்ம தடுக்கலாம். So that is called this. Yeah. Sorry for interrupting, ma'am. உங்களோட ஸ்லைட்ஸ் வந்து மாறல மேம். இல்ல, நான் I am explaining the picture. பிக்சர் தெரியல. பிக்சர் தெரியலையா?
இப்போ தெரியுது மேம். சோ நான் ஸ்லைட் ஷோ போட்டா தெரியல. ஸ்லைட் ஷோ மேல அனிமேஷன் பக்கத்துல இருக்குல மேம். இல்ல நான் ஸ்லைட் ஷோ போட்டா தெரியுதா? இல்ல மேம், அது மாறல. நான் அப்ப இந்த ஸ்கிரீன்லயே பிரசன்ட் பண்றேன். இப்ப தெரியுதா? இது விசிபிளா? தெரியுது. ஓகே மேம். கேரி ஆன். Okay, if it's not visible just let me know. நான் ஸ்லைட் ஷோல இருந்து வெளியில வந்துட்டா I present. ஓகே. So இந்த seminal fluid deposit ஆவறது நம்ம prevent பண்ணனும் அப்படினா this barrier device, barrierனா இந்த தடுப்பு, காண்டம் அப்படினு சொல்ற ஆணுறைகள். சோ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கடையில எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, நிரோத் அந்த மாதிரிலாம் அந்த ட்ரேட் நேம்ல கிடைக்கும். சோ இந்த காண்டம்ஸ் if the male partner wears the condoms during the time of contact, அப்ப வந்து இங்க வந்து செமன் வந்து டெபாசிட் ஆகாம இந்த காண்டம்லயே செமன் போயிடும். சோ அதனால pregnancy is avoided. So next பாத்தீங்கன்னா இந்த we have tackled the sperm. அடுத்து how to tackle the egg here. So இப்போ வந்து ஹார்மோன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஈஸ்ட்ரஜன், ப்ரொஜெஸ்டரோன், சோ அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனா எக் வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணும். சோ அது வந்து ஒரு மெத்தட். அப்புறம் இன்சைட் த யூட்ரஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒருவேளை இங்க வந்துச்சுன்னா, இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we insert a device. அது அடுத்த பிக்சர்ல I will show you. So this is the device. Intrauterine device இங்க போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, so pregnancy will not occur here. There is some foreign body inside. So அதனால pregnancy will not occur. So these are the methods of contraception. So this is again another picture. The first picture is the oral contraceptive pill. These are condoms. This is something called female condom. Third picture. Fourth picture is a ring, which is also a barrier contraceptive. இது injectable contraception. So இது வந்து implant ன்னு சொல்வாங்க. சின்ன ஒரு match stick sizeல இருக்கும். This will be implanted just underneath the skin. இது whatever information we want to know about அந்த information எல்லாம் வச்சியும் நம்ம contraception follow பண்ணலாம். This is a hormonal patch. Patch வந்து போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா weekly ஒரு patch மாத்தி போடுவாங்க. So it will act as a contraception. இதெல்லாம் widely not available. So this is an intrauterine device. These are diaphragm and cervical cap. அதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்றேன். So what are the hormonal methods? Hormonal methods ன்னு பார்த்தா we have three types broadly. ஒன்னு வந்து oral contraception. Oral means வாய் வழியா எடுக்கிறது. அது birth control pill ன்னு சொல்றோம். இப்ப கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மாலா டி, மாலா என் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல. பட் தீஸ் ஆர் ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ். தேர் ஆல் அவைலபிள் இன் வேரியஸ் நேம்ஸ். அடுத்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ஹார்மோன்ஸ் போடுறது. இம்ப்ளான்ட்ஸ் நான் சொன்னேன். சோ அண்டர்நீத் த ஸ்கின் போடுறது. இப்ப யூ மஸ்ட் பி ஆல் வண்டரிங், நமக்கு இதெல்லாம் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. Why are they teaching all this? So the objective of today's meeting is number one, you should be able to ஒரு unexpected accidental ஒரு situation வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா how are you going to protect yourself? You should be aware of what are the contraceptive methods which are available right now. So ஒன்னு நீங்க உங்களோட self protection. ரெண்டாவது, after you grow up it is going to be very useful for you. மூணாவது, you are going to teach it another person. நீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் 2 பேருக்கு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா everybody will become aware of these contraceptive methods. So as we move on, this is called the calendar method or this is also oral contraceptive pill. அது அந்த டேட்டுக்கு எடுப்பாங்க. These are all pills. So what are birth control pills? So yeah. நான் இப்போ 11th ஸ்லைட்ல மூவ் ஆகலையா? No ma'am. Is it moving now? No ma'am. Yeah ma'am. So pills are taken to prevent pregnancy. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். If we take the pill properly அப்படின்னு சொன்னா it is almost 100%, அதாவது 99% effective. அது வந்து most effective method of contraception. Only thing is
the female, these are all for females. இது மேல்ஸ்க்கு கிடையாது. இந்த contraception is for females. The pills எல்லாம் they are for females. So எப்படி இது ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா it prevents the pregnancy. ஒண்ணு அதுதான் மெயின் இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது. பட் many of the girls, எனக்கு தெரியல how many of you have undergone any other problems with menstruation. நீங்க போயிட்டு உங்க கைனகாலஜிஸ்ட கன்சல்ட் பண்ணும்போது sometimes they would have prescribed this 21 days pill. அப்ப பக்கத்துல எல்லாமே சொல்லிருப்பாங்க, ஐயோ என்ன டாக்டர் கருத்தடை மாத்திரை கொடுத்திருக்காங்க சின்ன பொண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்லி. So you should not panic in such a situation because the birth control pills are not only for contraception. The pregnancy prevention மட்டும் கிடையாது. இப்ப menstrual pains எல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த cramps கம்மி பண்றதுக்கு your doctor will give. அப்புறம் பீரியட்ஸ் எல்லாம் irregular-ஆ இருந்தது, இல்ல ரொம்ப அதிகமா ப்ளீடிங் அதிகமா இருக்கு, இல்ல ஏதாவது சிஸ்ட் இருக்கு, இல்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் இல்லையா, இப்ப நிறைய அது காமனா இருக்கு வெயிட் அதிகமா இருக்கிறதுனால, பிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் குறைக்கிறது கூட your doctor will prescribe these contraceptive pills. So next is taking the pill. எப்படி எடுப்பாங்க இந்த பில்? Sometimes it comes as 21 days or 28 days. 21 pills இருக்கும் இல்ல 28 pills இருக்கும். So we have to take the pill on the same time every day. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எவ்ரி பில் ஹாஸ் அ டைம் டூரேஷன். அதோட ஆக்ஷன் வந்து அந்த ஹார்மோன் இல்லையா, சோ இட் ஹாஸ் டு டேக் ஆன் தி சேம் டைம். இப்ப நைட் 9 o'clock எடுக்கிறாங்கன்னா they have to take night same time 9 o'clock. ஒரு 10 minutes or 15 minutes this way or that way இருக்கலாம், பட் ப்ரொவைடட் எல்லா டைமும் சேம் டைம் ஃபாலோ பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து we have to use condoms along with it. ஏன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து போய் ஆக்ட் பண்ணி அந்த ஓவுலேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு it will take 1 month. So first month வந்து டபுள் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக we should ask the male partner to use condoms. So the antibiotics யூஸ் பண்ணதுலாம் வெரி ஸ்பெசிபிக் தேவையில்லை. The pill offers no protection from sexually transmitted diseases. இது வந்து என்னன்னா sexually transmitted diseasesனா இந்த கான்டாக்ட்ல இருக்கும்போது, ஆணும் பெண்ணும் கான்டாக்ட்ல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொருத்தவங்களுக்கு போறது. சோ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறதுனால இந்த பால் வினை நோய்கள் அப்படி சொல்றோம். ஆனா இந்த ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ஸ்ல ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இது இந்த பால் வினை நோய்கள் இருந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து எதுவும் பேரியர் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதான் it will give protection from sexually transmitted diseases. So next this is depo-provera அப்படின்னா, இப்போ ஓரல் சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்னால டெய்லி மாத்திரை எடுக்க முடியாது, எனக்கு வந்து I want to have birth control but I cannot take tablets every day, எனக்கு மறந்து போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா we offer injections for them. அப்போ once in 3 months அவங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டுப்பாங்க. இதுவும் வந்து very effective, but only thing is it will have a lot of issues like என்ன இருக்குன்னா irregular menses இருக்கும், every month periods வராது. இதே tablets daily போட்டா கரெக்டா அந்த 28 days 30 daysல பீரியட்ஸ் வரும். பட் இன்ஜெக்ஷன்ல அந்த மாதிரி ரெகுலரா நமக்கு பீரியட்ஸ் வராது. they will have 3 to 6 months கேப். கண்ணாப்பினால் வரும், கண்ட டைம்ல வரும். சோ வெயிட் சேஞ்ச் இருக்கலாம், they will have mood change also. சோ நம்ம பேஷண்ட் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஆல்ரெடி வந்து அந்த வந்திருக்க கேர்ளோ இல்ல அந்த லேடியோ ஆல்ரெடி வெயிட்டா இருக்காங்க அப்படின்னா the doctor will not prescribe injections for them. அவங்களுக்கு வேற வெயிட் கெயின்லாம் இல்லாத மாதிரியான மெத்தட்ஸ் கொடுப்பாங்க. So in the short also works same thing as a tablet. So இது patch நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு patch காட்டினேன். So இந்த patchலாம் வந்து இந்த இன்விசிபிளா இருக்கிற இடத்துல போட்டுப்பாங்க. இங்கெல்லாம் patch வச்சுக்கிட்டா இதுவும் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். So ஹார்மோன் it will act like அந்த pills மாதிரி தான் இருக்கும். So அடுத்து வந்து இம்ப்ளான்ட்ஸ்னா இந்த சின்ன சின்ன மேட் ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த இம்ப்ளான்ட்ஸ் வந்து ஸ்கின்னுக்கு அடியில வச்சுக்கிட்டா we'll have that contraceptive effect. சோ அடுத்த டாபிக் வந்து எமர்ஜென்சி கான்ட்ரசெப்ஷன். இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னதுலாம் வந்து பிளான்ட் கான்ட்ரசெப்ஷன். முன்னாடியே வந்து they will visit the doctor and say doctor I have a child already, இப்ப வந்து I don't want to get pregnant. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நியூலி மேரிட் கப்பல்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, we have certain commitments, ஒரு 6 months we are not planning to have a child, so 6 months நாங்க போஸ்ட்போன் பண்ணணும். அப்ப நாங்க என்ன பண்றது? அப்ப அவங்களுக்குலாம் வந்து we give this oral pills இல்ல பேரியர் கான்ட்ரசெப்ஷன், என்ன டைப் ஆஃப் கான்ட்ரசெப்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் we give and அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் imagine a situation where the sudden accidentally they have an unprotected sex ன்னு வச்சுக்கோங்க. it is not இப்ப அவங்க they didn't expect. அப்ப unprotected sex இருக்கும்போது so to prevent contraception
we use a tablet called, that is also a hormonal tablet, levonorgestrel சொல்வாங்க. So that is an emergency contraceptive pill. So it is available, but a word of caution, it should not be taken on a regular basis. So அடிக்கடி யூஸ் பண்ற மாதிரி தேவை இருந்துச்சு அப்படின்னா it is better to go for a planned contraception. ஏதோ once வந்து ஒரு unprotected sex இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா then at that time you can use the emergency pill with medical supervision. டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு எடுக்கலாம். பட் யூ ஷுட் மீட் த டாக்டர் வித்தின் 72 hours of contact. அதுக்கப்புறம் லேட்டா போனா it will not have any effect. So with that, we come to the end of the pills. So next is barrier contraceptive. Barrier contraception, I want to be very attentive. You people to be very attentive with the barrier methods, because male condom, அத பத்தி இந்த இதுல வரும். அந்த தடுப்புக்கு யூஸ் பண்றது male condoms, அந்த நிரோத் அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரேட் நேம்ல வருது இல்லையா, அதுதான் வந்து barrier contraceptive. Barrier method வந்து it blocks, நான் சொன்னேன் இல்லையா, வெஜைனால டெபாசிட் பண்ணாம it blocks the seminal fluid. So இந்த கான்ட்ரசெப்டிவ் கூடயே ஸ்பெர்மிசைட்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் ஸ்பெர்மிசைட்? இப்ப பெஸ்டிசைட்னு சொல்றோம் இல்லையா, பெஸ்ட் எல்லாம் கில் பண்றதுனால பெஸ்டிசைட் சொல்றோம். ஸ்பெர்ம்ஸ் கில் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெர்மிசைட். சோ ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும், அத வந்து ஃபீமேல் பார்ட்னர் ஓட வெஜைனால இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டா ஜெல்லி இல்ல ஃபோம், சப்போசிட்னா அது ஒரு சின்ன டேப்லெட் ஃபார்ம் இருக்கும், அதை வெஜைனாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றது. அதை இன்சர்ட் பண்ணா இட் வில் கில் த sperms to certain extent, but இது மட்டும் தனியா யூஸ் பண்ணா it will not be a good choice of contraception. It has to be combined with other one more method of contraception. For example, இப்ப வந்து condom யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க வந்து spermicide சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம். So that is a better option. So this is male condom. As you see, this is a male condom. It is the most common. ஏன்னா நிறைய பேர் இததான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Males யூஸ் பண்றது most common and effective barrier method when used properly. கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா sometimes இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, if they don't use it in a proper way or அவங்க கான்டாக்ட்ல இருக்கும்போது காண்டம் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு இல்ல காண்டம் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா there is a possibility of pregnancy. இன்னொரு important thing என்னன்னா, condoms give protection against sexually transmitted diseases. இந்த பால்வினை நோய்கள் சொன்னாலையா, முக்கியமா இந்த HIV அதெல்லாம் prevent பண்றதுக்கு condoms வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். They prevent sexually transmitted devices. So male condom typical effectiveness rate is 88%. So 22% வந்து failure இருக்கும். For example, 100 people யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா 88 peopleக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து complete protection இருக்கும். Failure rate 22னா அந்த 100ல வந்து 22 may become pregnant. So easily available. So combining, அதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன், I told you earlier, you combine condoms with the spermicide, effectiveness வந்து almost 99% increase ஆகும். So இப்ப வந்து ஒரு barrier method அப்படின்னா best barrier methodனா female partner uses the spermicide jelly or a foam or a spermicide suppository vaginal insert பண்ணிட்டு male partner uses the condoms அப்படின்னா almost 99% it is very effective. So there is something called female condom also. It is not easily available. So it is similar to a male condom and the female partner வந்து அவங்க வெஜைனாக்குள்ள இதை இன்சர்ட் பண்ணிப்பாங்க. So this is also a female barrier contraceptive, vaginal ring ன்னு சொல்வாங்க. So it will be inserted inside the vagina. So next is a diaphragm. இதுவும் வந்து ஒரு female partner ஓட தான். Cervical cap, அந்த cervix என்ற கர்ப்ப வாயில fix பண்ணிப்பாங்க இத just before the intercourse. So that way வந்து this is the cervical cap. So that way it will prevent sperms entering the female reproductive tract. So இது sponge, இது வந்து spermicidal sponge. So வந்து பாத்தீங்கன்னா it will absorb all the sperms inside. So அதனால sperm will not enter the female reproductive tract. So that way it will prevent. So next is an intrauterine device. So நம்ம வந்து ovulation prevent பண்றது பார்த்துட்டோம். semen deposit பண்ணாமலே என்னென்னலாம் தடுக்கும்ன்றதையும் பார்த்துட்டோம். So இது வந்து மூணாவது டைப். So இங்க வந்து யூட்ரஸ்க்குள்ள they have inserted a device. So this is intrauterine device, commonly called as copper T. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, copper T போட்டுக்கிட்டாங்க, copper T insertion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So copper T ஏன் சொல்றாங்கன்னா, it has a copper coil. இங்க இதுல வந்து copper coil இருக்கும்.
ஸோ அதுதான் வந்து கான்ட்ரசெப்டிவ் எஃபெக்ட்டுக்கு மெயினா ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து மேரிட் விமன், ஒன் சைல்டு வந்து யாரெல்லாம் ஒரு சைல்டு இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து வி ஜென்ரலி யூஸ். ஜஸ்ட் நீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும். ஸோ ஃபைனலி வி கம் ஆன் டு த பெர்மனன்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன். ஸோ பெர்மனன்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன் சொன்னா மேல் பார்ட்னருக்கு பண்ணலாம், ஃபீமேல் பார்ட்னருக்கு பண்ணலாம். ஸோ ஃபீமேல் பார்ட்னருக்கு பண்றது வந்து டியூபல் லைகேஷன். லைகேஷன்னா சம்திங் வி டை. ஸோ இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இங்க இருந்து ஸ்பெர்மும் அங்க போகாது, விந்தணுக்கள் கீழே இருந்து மேல போகாது, இங்க இருந்து எக்ல இருந்தும் வராது. ஸோ அதனால இந்த சர்ஜரி பண்ணிட்டா தட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் மெத்தட் ஆஃப் கான்ட்ரசெப்ஷன் ஃபார் ஃபீமேல்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு அப்டாமினல் சர்ஜரி. ஸோ நம்ம லேடிஸ்க்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் சின்ன இன்சிஷனா இருந்தாலும் அந்த நம்ம அப்டாமினல் அவங்களோட வயித்தை ஓபன் பண்ணி தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இப்ப ரீசெண்டா வந்து லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் வந்துச்சு. சோ அதனால நம்ம ஹோல்ஸ், சின்ன ஹோல்ஸ்லயே பண்ணிக்கலாம். வாசெக்டமி இது வந்து நீங்க எல்லாருமே நல்லா கொஞ்சம் கவனிச்சு கேளுங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இட் இஸ் அ மேல் ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ரொசீஜர். சோ மேல்ஸ்க்கானது எப்படி வந்து ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸை டை பண்றோமோ அந்த மாதிரி மேல்ஸ்க்கு அந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ்னு ஒரு டியூப் இருக்கும். அதுலதான் வந்து செமினல் ஃப்ளூயிட், ஸ்பெர்ம்ஸ் எல்லாமே போகும். சோ அதை வந்து நம்ம டை பண்ணிடுவோம். சோ அதுல வந்து சின்ன கட் பண்ணிட்டு அதை ஒரு இன்டரப்டடா ஆக்கிட்டோம்னு சொன்னா the sperm will not be easily transported there. So இது வந்து வெரி வெரி faster surgery, easier recovery than the tubal ligation. சோ இதுதான் ஒரு பிக்சரு. சோ வெளியிலே இருக்கு, நம்ம வந்து அப்டமன் கூட எல்லாம் அப்டாமினல் கேவிட்டில எல்லாம் போகவே இல்லை. this scrotum, this is a male scrotum. So two sides of the scrotum நீங்க டெஸ்டிஸ் இருக்கும், இந்த விரைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. சோ இந்த டெஸ்டிஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கு ஜஸ்ட் கீழே இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சின்னதா. இது வந்து நோ ஸ்கேல்பல் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து தையிலே போட மாட்டாங்க, சின்ன ஒரு நிக்கு, வெரி ஸ்மால் நிக்கு, அதுல இருந்து இந்த டியூபை லிஃப்ட் பண்ணி எடுத்து ஜஸ்ட் தே வில் டை பண்ணிடுவாங்க. டை பண்ணிட்டா சி ஹியர் இங்க ஒரு கண்டினியூட்டி போயிடும். கண்டினியூட்டி போயிட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்டிஸ்ல இருந்து விரையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய விந்தணுக்கள் எல்லாம் வந்து கிராஸ் பண்ணி மேல போயிட்டு உங்களோட ஆண் உறுப்புக்கு வராது. சோ ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு பி வெரி கிளியர் வித் திஸ். ஏன்னா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆண்கள் வந்து இந்த வாசெக்டமி சர்ஜரி பண்ணிக்க கூடாது, பண்ணா அவங்களோட ஹெல்த் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுரும், அவங்களால அதுக்கப்புறம் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது, அவங்க வந்து ஆண்மை தன்மையை இழந்துருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து மித்ஸ், இதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது. So cutting the vas difference or tying the vas difference வந்து first it is a very simple surgery. அவங்க உயிருக்கு எந்த ஆபத்துமே இருக்காது and it is very easy to perform. அவங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டரோட அட்வைஸ் பேர்ல அவங்க within a month or 2 to 3 weeksல they will be back to normal life. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆண்மை தன்மையில எந்த குறைவுமே இருக்காது. only thing is they won't be able to make the female partner pregnant. அவங்களுக்கு வந்து அந்த sperms வந்து வராது, பட் செமினல் ஃப்ளூயிட் வரும், அதுல வந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்காது. So it is very safe surgery. So next is methods based on information. So informationல அந்த natural family planning சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு immediately after a child birth ஒரு 6 monthsக்கு வந்து அவங்க வந்து pregnant ஆக மாட்டாங்க. அப்புறம் there is something called fertility awareness method. fertility awareness method அப்படின்னு சொன்னா எந்த டைம்ல எக் வரும் அப்படின்றத ஓரளவுக்கு நம்ம அசஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டைம்ல கான்டாக்ட் இல்லாம இருந்தாலோ இல்ல அந்த டைம்ல ஏதாவது ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலோ ஓரளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணலாம். பட் தீஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் நாட் 100% effective. லாஸ்ட் வந்து abstinence. Abstinence means avoiding the sexual contact. This is the best contraceptive for especially unplanned, unprotected அந்த மாதிரிலாம் போறதுக்கான இருக்கும்போது adolescent ஏஜ்ல there are chances இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் கான்டாக்ட்கான இதெல்லாம் இருக்கும்போது we should abstain from all these activities. If at all அப்படின்னா நீங்க you have to seek contraceptive methods. So இதேதான் same slide is that. So this is about the sexually transmitted infections. So sexually transmitted infections வந்து majority of the sexually transmitted infections are without symptoms. So even though today's topic is on contraception, I just want to stress upon the sexually transmitted diseases because இது வந்து very very important topic. If you don't, that is the reason why we are stressing contraception in the college group or the adolescent group. So unprotected coitus, unprotected contact will lead on to sexually transmitted diseases.
ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட மேல் பார்ட்னரை பத்தி நமக்கு தெரியாது. ஸோ மேல் பார்ட்னர் வந்து எந்த மாதிரியான செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கு, வாட் ஆர் ஆல் தி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங்ன்றதா நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தெரியாதவங்க கூட இருக்கும்போது we should use a barrier contraception 101%. It should be a protected sex. ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தே ஆர் வித்தவுட் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. என்ன சிம்டம்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம்? சில டைம்ல இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த மேல்ஸ்க்கு, ஆண்களுக்கு வந்து அந்த ஆண் உறுப்புல அரிப்புத்தன்மை, அப்படி இல்லைன்னா வந்து டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிறது, இல்ல எரிச்சல் இருக்கிறது, இல்ல யூரின் போகும்போது எரியறது, அடிக்கடி யூரின் போறது, அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஸ்வெல்லிங், வரையில வீக்கா இருக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம் கிராஸா. அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் பார்ட்னர்ஸ்க்கு மெயினா அப்டாமினல் பெயின் இருக்கும், அடிவயிறு வலி இருக்கிறது, இன்ஃபெக்ஷன், அரிப்புத்தன்மை, இல்லைன்னா அந்த இடத்துல அல்சர் மாதிரி வர்றது, வீக்கம் வர்றது. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் யூ ஷுட் கோ அண்ட் மீட் த டாக்டர் இம்மீடியட்லி. அதுல எந்த ஹெசிடேஷனும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவர் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் நம்ம இந்த HIV அந்த ஸ்ப்ரெட் எல்லாம் வந்து we have to restrict. So to sum up, I would say like barrier contraception பத்தி உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னா I would say இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக்கா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ஸ் பத்தி பேசணும். தட் இஸ் ஃபார் த ஃபீமேல்ஸ் மெயின்லி. அவங்க வந்து டேப்லெட்ஸ் ரெகுலரா எடுக்கிறதுனால பிரெக்னன்சி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ஸ் வந்து நம்ம வேற எதுக்கும் கூட மற்ற மென்ஸ்ட்ரல் இரெகுலாரிட்டிஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேரேஜ் ஆன பெண்களுக்கு வந்து காப்பர் டீ யூஸ் பண்றாங்க. பெர்மனன்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ மெயின் இது வந்து நமக்கு வந்து காண்டம்ஸ் பத்தின யூசேஜ் நம்ம adolescent age group la imply பண்றதா. because condoms why they are important, they give contraception as well as they prevent against sexually transmitted infection. So the take home messages will be you should never be ashamed to talk about your body. So in the sexual activity பத்தி பேசுறதோ, reproductive health பத்தி பேசுறதோ, it is about our body. So nothing harm in, nothing awkward in talking about the sexual activity or reproductive organs பத்தியோ reproductive activity பத்தியோ நம்ம பேசுறதுல தப்பே கிடையாது. You should all come up, you should open yourself. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் if in doubt you have to seek for help. If any complaints, ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா you should consult the doctor at once. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் இருப்பாங்க. ஸோ இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் போய் கன்சல்ட் பண்ற டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. யூ கேன் ஆல்வேஸ் சீக் தேர் அட்வைஸ். நீங்க போய் ஓப்பனா யூ கேன் டாக். ஸோ நீங்க போய் பேசுனீங்கன்னு சொன்னா ஃப்ரெண்ட்லியா உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லணும், என்னென்ன பண்ணணும்ன்றது சொல்லுவாங்க. நம்ம இது போய் வெளியில சொல்லாம, இது சொல்றதுக்கு நம்ம வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு நம்ம சொல்லாம இருந்தோம்னு சொன்னா பிரச்சனைகள் அதிகமாகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு. I hope I did some justice to the topic. So with that we come to the end of the session. Thank you so much for giving this opportunity. Inba? Thank you, ma'am. It was really a wonderful session. I'm requesting Manjula ma'am to share few words. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Yeah, thank you for joining me, sir. Yeah, thank you so much for the opportunity. So, present college students என்னதான் இம்பார்ட்டன்ட்டோ, எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதோ ரொம்ப டீட்டெயில் கிளியரா சொன்னீங்க. உங்களோட தாட் அந்த இப்பெல்லாம் அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப கிளீன் அண்ட் கிளியரா இருந்தது. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின். பிள்ளைங்க யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா they can just post in the chat box. யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு டவுட் கேட்டா கூட I will be happy. எனி ஓபிஎஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இல்லைன்னா மெம்பர்ஸ்க்கோ? கேட்கறவங்க கூட அவசியம் இல்ல, just type in the chat box. இல்ல just type whether it was useful, whether this session was useful to you. ஏதாவது புரிஞ்சுதா? Nobody want to type her? சின்ன பிள்ளைங்க இல்லையா, it will take some time.
nowadays people recommend menstrual cup instead of solid. What's your suggestion? Yes, that's a very excellent question. I actually wanted to talk about menstrual hygiene. Thank you so much. This menstrual cups I would say I would suggest to each and every person, but only thing is உங்களோட proper size நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சிட்டு அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா that's the most best way of having a good menstrual hygiene. ஏன்னா இப்ப சானிட்டரி பேட்ஸ் யூஸ் பண்றோம், அதுல இப்ப நிறைய வருது இல்லையா, சோ அதுல இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் ரப் பண்றதுனால அந்த எக்ஸ்டர்னல் பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல நிறைய அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், சம்டைம்ஸ் ரேஷஸ், மெயின்லி கேர்ள்ஸ்க்கு அந்த ரேஷஸ் நிறைய பீரியட் சமயத்துல. சோ அதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஓன் மென்ஸ்ட்ரல் கப். அதை எங்க டிஸ்போஸ் பண்றது அப்படிலாம் கிடையாது. அது நம்ம எப்போ நமக்கு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் போற ஒரு பாசிபிலிட்டி இருந்தாலும் நம்ம அதை போய் எம்டி பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம அதை வேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். நீங்க எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணலாம். Unbearable menstrual pains is a fine to take pain. Yeah. Somebody has asked, what would be the best solution for unbearable menstrual pains? Is that fine to take painkillers? So, if in the menstrual pain, mild menstrual pain, it should not disturb your day-to-day activity. So, any pain which is disturbing your routine activity on those periods days, it has to be addressed to. அப்போ நீங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும். There is no harm in taking the painkillers. Mild pain, but tablets போட்டுட்டு you are able to move on with your physical activity in the routine basis na ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. But unbearable pain it is always better to have at least one clinical examination. ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது issues இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா then it is okay. ஏன்னா nowadays the endometriosis ன்னு சொல்லுவோம். It is a type of cyst. It is on the rise. சோ அதுல இந்த அன்பேரபிள் பெயின்லாம் இருக்கும். சோ அதை நம்ம சீக்கிரமா டயக்னோஸ் பண்ணா இட் இஸ் பெட்டர். சோ அதனால எனி சிவியர் மென்ஸ்ட்ரல் பெயின் அசோசியேட்டட் வித் வாமிட்டிங், வாந்தி நிறைய இருக்கிறது, இல்லைன்னா சிலருக்கு டயரியா இருக்கும் பீரியட் சமயத்துல. சோ இதெல்லாம் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா டாக்டர் பார்க்கணும், கன்சல்ட் பண்ணணும். எனிதிங் எல்ஸ்? Ma'am, sometimes menstrual time unbearable breast pain வரும் இல்லையா? Why is this happening? That is because of hormones. இந்த second part of the cycle நமக்கு progesterone அப்படின்ற ஹார்மோன் அதிகமா இருக்கும். So that is the one which causes bloated feeling. breastலாம் ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகும் கேர்ள்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் மூட் சேஞ்சஸ் இருக்கும், they will be very irritable. So இது எல்லாருக்குமே இருக்கும். பட் only thing is அந்த சிவியாரிட்டி it will differ. சிலருக்கு 10% தான் இருக்கும், அது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. சிலருக்கு இதே 80 to 90% இஃபெக்டிவா இது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி தெரியுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு they will definitely have complaints. இப்ப ஜெனரலா விமனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரலா they will be very irritable. இப்ப காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா they will be having crying spells. எதுவுமே சொல்லிருக்க மாட்டீங்க, ஏதாவது சின்னதா தான் கேட்டிருப்பீங்க, they start crying. சோ அப்படி பார்த்தா those are all pre-menstrual symptoms. சோ அது என்ன சொல்லணும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இல்ல ஜெனரலி எல்லாருக்குமே என்னன்னா, இந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள்ல யூ ஷுட் பி டேக்கிங் லாட் ஆஃப் வாட்டர். கீப் யுவர் செல்ஃப் வெல் ஹைட்ரேட்டட். நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். ரெஸ்ட்ரிக்ட் சால்ட் இன்டேக். சால்ட் இன்டேக் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணதுன்னா சாப்பாடுல சுத்தமா உப்பு போடாம இருக்கிறது கிடையாது. சம்திங் லைக் இந்த ஜங்க் ஃபுட், இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க இல்லையா, அதுல ஹை சால்ட் இருக்கும். சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமும் இந்த சிம்டம்ஸ் இந்த பிரெஸ்ட் ஹெவினஸ், ப்ளோட்டட் ஃபீலிங், மூட் சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி சில மெடிகேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுனால we can make it things right. Ma'am, is there any connection between the hemoglobin percentage and the menstrual flow? Yes, definitely. Because every month we'll be losing around 90 to 100 ml of blood. That is normal. ஒரு நார்மல் மென்சஸ்ல நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா per day ஒரு 3 pads. இல்ல ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா அவங்க பேட் சேஞ்ச் பண்றாங்க, அதாவது ஃபுல்லாவே பேட் ஃபுல்லா ஆகாமலே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சில பேர் சோ அவங்க ஒரு 4 pads கணக்கு வச்சுக்கலாம். பட் ஃபார் மீ என்னன்னா, ஐ டெல் மை பேஷன்ஸ் மோர் தென் 3 pads per day. அப்படி இல்லைன்னா கிளாட்ஸ் வாட்டரியா இல்லாம கிளாட்ஸா வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங், மெனோரேஜியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல. அந்த மாதிரி அதிகமா ப்ளீட் ஆச்சுன்னா டெஃபினெட்லி we have to see what exactly is the problem. இப்படி அதிகமா போக it is something one thing I want to stress upon is, இந்த பிள்ளைங்க எல்லாருமே நினைப்பாங்க அது கெட்ட ரத்தம் வெளியே போகுது அப்படின்னு. அது கெட்ட ரத்தம் கிடையாது, இட் இஸ் குட் பிளட் ஒன்லி.
நமக்கு இருக்கிற நம்ம உடம்புல இப்ப கட் பண்ணிட்டா அங்க ரத்தம் வருது இல்லையா, அதே ரத்தம் தான் த்ரூ த யூட்ரஸ் இட் இஸ் கம்மிங் அவுட். சோ போச்சு, நம்ம அதை வந்து ஒழுங்கா இப்ப ப்ளீட் ஆகுறதுனால நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி இஃப் யூ நாட் ஈட்டிங் எனிதிங் ரைட், அயன் ரிச், அயன்லாம் இருக்கிற மாதிரியான ஃபுட் நம்ம எடுக்கல, லைக் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிடல அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ளீடிங் ஆயிட்டே இருக்கும். இவங்க சரியா சாப்பிடலன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா they will become anemic. So any blood loss eventually will cause anemia, but ஸ்லோவா வரும். திடீர்னு அதிக ப்ளீடிங் ஒரு நாள் ஆகும்போது they will become severely anemic, டல்லா இருப்பாங்க, they will not be very concentrative or focus இருக்காது, attentive-ஆ இருக்க மாட்டாங்க கிளாஸ்ல. So this way we can pick up anemia. இந்த adolescent age groupல நிறைய இருக்கும். only thing is அவங்க chronic anemia சொல்லுவோம், சடனா அனிமிக்கா இருக்க மாட்டாங்க, பட் கிராஜுவலி over a period of time அனிமிக்கா இருப்பாங்க. இதை கரெக்ட் பண்ணாலே நிறைய விஷயங்கள் வந்து சரியாயிடும். பட் ஒன் திங் இஸ் we are losing good blood. இப்ப ஏன்னா இப்போ எப்படி சொல்லணும்னா actually every month uterus is getting ready, like it is expecting a pregnancy to occur. அந்த எக் வந்ததுனால ஒரு pregnancy வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூட்ரஸ் வந்து it is getting ready. So pregnancy ஆகல அப்படின்னு சொன்னா அந்த bed of endometrium தான் it is shedding off. So அதுதான் menstrual cycles. So நம்ம வளர போற ஒரு இடம், நம்ம சின்னதா இருக்கும்போது வளர வேண்டிய ஒரு இடம் தான் ஷெட் ஆகுது. So it is not a bad blood or something, it is good blood. Anything else? Pap smear is mandatory for all the adolescent girls. Adolescents right now we are not advising pap smear because நம்மளோட கண்ட்ரில இந்த ப்ரீ மரைட்டல் செக்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு இன்னும் ரொம்ப நிறையலாம் இல்லை. அப்ராட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த டேட்டிங் பிஃபோர் மேரேஜ் they have sexual contacts, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கம்பேனியன்ஸ் இருப்பாங்க, பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு அங்க வந்து அப்ராட்ல அந்த ஏஜ் குரூப்ல பேப் ஸ்மியர் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து இங்க நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல, அந்த அளவுக்கு இல்ல அப்படின்றதுனால வாட் வி அட்வைஸ் இஸ் 30 years of age அப்புறம் every 3 years women should undergo pap smear. ஏதோ சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் every woman should undergo pap smear once in 3 years. இது நிறைய அவேர்னஸ் யாருக்கும் வரல. அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணணும், once a year at least you should go and meet your gynecologist. ஒரு ஜெனரல் செக்அப் எப்பயுமே பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் cervical கேன்சர் வந்து மோஸ்ட் காமன் ஃபீமேல்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா மோஸ்ட் காமன் வந்து cervical கேன்சர் தான். பட் சர்விக்ஸ் வந்து நம்மளோட சர்விக்ஸை நம்மளால பார்த்துக்கவே முடியாது. ஸோ இட் இஸ் இன்சைட், ஒன்லி a doctor can see. ஸோ அது வரும்போது நமக்கு சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு ரொம்ப சிவியர் ஃபார்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான், கேன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இந்த பேப் ஸ்மியர் ஸ்கிரீனிங் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா we'll be able to pick up at a very early date. அதனால நம்ம அதை தவிர்த்துக்கலாம். Should I worry about bleeding too much during periods? Yes, definitely you should worry about bleeding too much during your periods, because if you bleed too much, you will become very tired. So அதனால கண்டிப்பா நிறைய ப்ளீடிங் இருந்ததுன்னா அதுக்கான டேப்லெட்ஸ் டாக்டரோட அட்வைஸின் பேர்ல எடுத்துக்கணும். அண்ட் யூ ஷுட் ஈட் வெல். இந்த அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கணும். கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ். இப்ப எல்லாம் வந்து எல்லாரும் அடலசன்ட் பீப்புள் தேர் ஆல் வெரி இந்த ஃபேன்சியா நிறைய சாப்பாடு கடைகள்லாம் வந்துருச்சு. மிட் நைட் பிரியாணி கடை இருக்குது, 24 hours பிரியாணி இருக்குது. ஸோ தேர் ஆல் ரிசார்ட்டிங் டு ஜங்க் ஃபுட் இல்லையா. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட இது வந்து நம்மளோட உணவு வழக்கங்கள் வந்து ரொம்பவே மாறிட்டு வருது. இப்ப நிறைய பேர் கேக்குறாங்க இல்லையா, ஏன் முன்னாடி இப்படியா இருந்துச்சு இப்ப இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே மாறி போச்சு. லைக் த வே அவர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஹஸ் கான் டவுன் டிராஸ்டிக்கலி. நம்ம வந்து எந்த விதமான பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்றது இல்ல. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போனனால we take a bike and go. So now we don't walk. அடுத்து இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஆக்டிவிட்டியும் பண்றது இல்ல, we are eating too much. So junk food எல்லாம் சாப்பிடறதுனால nowadays அந்த polycystic ovary எல்லாம் ரொம்ப காமனா இருக்கு. So I want you children to concentrate on the diet and exercise. What are the vitamins and minerals are important for men and foods to enrich ourselves? What about proteins compounds? Yes, vitamins and minerals. இப்ப நம்ம மெயினா டயட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it contains carbohydrates, அடுத்து வந்து proteins, அப்புறம் fats, அப்புறம் vitamins and minerals. So carbohydrates வந்து என்னன்னா they are all energy giving foods. carbs எல்லாம் இந்த மாவு சத்து இருக்கிற பொருட்கள் சொல்லுவோம். carbohydrates what we normally eat. இந்த ரைஸ், இந்த டிஃபன் எல்லாம் இருக்கு, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, வாட் எவர் இட் மே பி, தேர் ஆல் இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்ஸ். இப்ப எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா கேலரிஸ் அதிகமாகும். யாருக்கு எனர்ஜி ரொம்ப தேவை, ரொம்ப பிசிக்கல் ஒர்க் நிறைய போடுற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ என்னையே எடுத்துக்கோங்க, ஒரு டாக்டர்
நான் வந்து இப்போ வந்து ஐ சிட் அண்ட் சி பேஷன்ஸ். ஸோ 2-3 hours வந்து ஓபிடியில் உட்காந்து பேஷண்ட் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா ஐ டோன்ட் நீட் மோர் ஆஃப் எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி நான் வெளியே போடுறது இல்லை. அப்ப நான் உட்காந்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா ஆல் திஸ் எனர்ஜி வில் பி கன்வெர்டட் டு ஃபேட்ஸ். ஸோ ஐ புட் ஆன் வெயிட். இதே வந்து ஒரு லேபரர்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ ஒரு கட்டட வேலை செய்யற ஒரு தொழிலாளர், அவங்க வந்து சாப்பிடாமலே போனாங்க, கார்போஹைட்ரேட் சரியா எடுக்கல அப்படின்னா they will not be able to do much of it. ஸோ இப்ப அவங்களுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் ரிச் டயட் தேவை பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்து. ஸோ நம்ம வந்து இப்ப நமக்கெல்லாம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் மச் லெஸ்ன்றதுனால ஒரு ஓவரால் டயட் சொல்லணும் அப்படின்னா புரோட்டீன் ஷுட் பி மோர். நம்மளோட டயட்ல புரோட்டீனுக்கு நம்ம நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். புரோட்டீன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இட் இஸ் அவைலபிள் இன் எக்ஸ். எக் இஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன். இந்த சன்னா, பன்னீர் அதெல்லாம் வந்து குட் புரோட்டீன்ஸ். ப்ரோக்கோலி, all those things. So proteins நிறைய எடுத்துட்டு மல்டிபிள்ஸ் this minerals and vitaminsலாம் all these vegetables and fruitsல இருக்கும். So அத வந்து நீங்க daily you should make it into a habit that you people, both boys and girls, you should take an egg, one egg per day, 2 types of fruits, any fruit like ஒரு கொய்யா பழமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு மாதுளம் பழமா இருக்கலாம், ஒரு வாழைப்பழமா இருக்கலாம். So any 2 fruits per day and ஒரு சுண்டல் in the evening and 2 vegetables. So இத வந்து மஸ்டா நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்டு ஃபுட் you will be taking. Ma'am, good evening. Yeah. எந்த ஏஜ்ல கரெக்ட்டா வந்து நம்மளோட breast செக் பண்றது? any problem or anything? breast cancer சம்பந்தமான breast self examination அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஏஜ்லாம் கிடையாது. ஒன்ஸ் நம்ம அடல்ட்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமே வந்து எவ்ரி மந்த் நம்ம வந்து we should do a BSE ன்னு சொல்லுவாங்க, breast self examination. நாமளே நம்ம breast எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிறது. ஜெனரலா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா immediately after your periods பண்ணுங்க, so that they remember. இல்ல மாசத்துல ஒரு நாள் பண்ணுங்க அப்படின்னு பொதுவா சொல்லிட்டோம்னா எந்த டேட்ல பண்ணுவோம்னு தெரியாது, மறந்து போயிருக்கும். ஸோ இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த மென்சஸ் பண்ணா நம்மளே எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தோம் வித் ஃபிளாட் ஆஃப் த ஹேண்ட். இந்த மாதிரி ஃபிளாட் ஆஃப் த ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு எக்ஸாமின் த பால்பேட். அப்படி டச் பண்ணி பார்க்கணும். ஏதாவது லம்ப் மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த நிப்பிள்ல இருந்து ஏதாவது டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சீக் மெடிக்கல் அட்வைஸ். ஆனா இந்த இது இருக்கு இல்லையா, மேமோகிராம்ன்றது டெஃபினட்டிவ் டெஸ்ட் ஃபார் பிரஸ்ட் கேன்சர் டிடெக்ஷன். அது வந்து இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஆஃப்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் 45 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்ரி இயர் விமன் ஹேவ் டு அண்டர்கோ மேமோகிராம். பிரஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் யார் வேணா பண்ணிக்கலாம், எல்லாருமே பண்ணலாம். ஏன்னா கேன்சர் இல்லாத கட்டிகள் கூட இருக்கும் இல்லையா, கொழுப்பு கட்டின்னு சொல்லுவோம், ஃபைப்ரோ அடினோமான்னு இருக்கும். அது வந்து இப்ப நிறைய சில்ட்ரனுக்கு வருது, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்ல. சோ அது அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணாங்கன்னா they would be able to pick up when it is very small. அப்ப மெடிசின்ஸ் கொடுத்தே நம்ம வந்து அத சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ ஆல் சில்ட்ரன் ஒரு 18 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமே கேர்ள் சில்ட்ரன் should examine their breast immediately after the menses. So there is a question. Some people think chocolate and carbonated drinks make the pain reduce. Is it okay to take them? Okay, carbonated drinks I won't advise. Maybe you can take lemon salt and the mari edukkalam. Chocolates, yes, dark chocolates will help. Dark chocolates and the mood changes ku they help. But pain reduce pannuman theriyadu. It is நம்ம எப்படி perceive பண்றோம்ன்றதா. Dark chocolates are good to take. Any more questions? Male students, any questions? So anyway, you will not feel ashamed to talk about your menses, to talk about your reproductive organs பத்தி பேசுறது, reproductive health பத்தி பேசுறது, அதெல்லாம் வந்து you should not feel ashamed. In fact, I have a daughter who is in class 11, but அவளுக்கு நான் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். You should be very confident, like you should just என்ன சொல்றது, ஒரு சானிட்டரி நாப்கின் வாங்க போறோம், ஒரு ஸ்டே ஃப்ரீ வாங்க போறோம் அப்படின்னா நிறைய பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப யோசிப்பாங்க போய் வாங்குறதுக்கு. கடையில போய் நின்னு அதை வாங்கி அந்த கடைக்காரர் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல ராப் பண்ணி தருவாங்க.
chat box ல. Yeah, I'll go see through. So என்னன்னா அந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் வாங்கும்போது நம்ம ஏன் அதை போய் நியூஸ் பேப்பர்ல போய் கவர் பண்ணி வாங்கணும், ஏன் பீரியட்ஸ் வந்து வர மத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்றதுனாலயா, அதெல்லாம் வந்து we should not encourage. We should just நம்ம வந்து நெஞ்சு நிமித்திட்டு தலை நிமிர்த்தி போயிட்டு give me a sanitary pad அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு வரணும். அதுல நமக்கு எந்த ஷேமும் இருக்கக்கூடாது. There is one more question. For maintaining proper level of testosterone, what are the food components are important for men? Yes, proper level of testosterone க்கு ஸ்பெசிபிக்கான ஃபுட் காம்பனன்ட்லாம் கிடையாது. மெயின் வந்து you should not resort to alcohol, smoking, other addictive materials. அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. You should lead என்ன சொல்றது, balanced diet and healthy lifestyle. அந்த drinking, smoking அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாலே your testosterone will be good. Any more questions, children? Yes, Inba, if there are no questions. Ma'am, நீங்க உங்க sharing stop பண்ணிட்டீங்களா? Stop. Sorry. I'm requesting you all to turn on your camera for a group photo. Ma'am, இன்னொரு மீட்ல இருக்கே. No. Hi, Shweta. Only Shweta has turned on the camera. No, Ramkumar. Photo. Yes, Ramkumar. வேற யாரும் கேமரா டர்ன் பண்ண இந்த சாரி டிராவல் இருக்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இப்பதான் போறோம். So I'm not able to turn my camera, right? Imba, there is one more question in the chat box. Can you please tell me about the fibroadenoma, ma'am? அது மட்டும் முடிச்சுக்கலாமா? Yes, Okay. So somebody has asked about fibroadenoma. Fibroadenoma na அது ஒரு கட்டி, கொழுப்பு கட்டின்னு சொல்லுவோம். மெடிக்கல் ஜார்கன்ல இட் இஸ் கால் மவுஸ் இன் த பிரஸ்ட் அப்படின்னு. ஏன்னா இட் கீப்ஸ் மூவிங் ஹியர் அண்ட் தேர். நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படியே பக்கத்துல சும்மா ரொம்ப ஃப்ரீயாலாம் மூவ் ஆகாது. பட் இட் இஸ் ஈஸிலி மூவ். இந்த சைடு அந்த சைடு மேல கீழே வந்து போகும். அது சின்னதா கொழுப்பு கட்டி மாதிரி, என்ன சொல்றது, சைஸ் டிஃபர்ஸ். சின்ன ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பெரிய அந்த வேர்க்கடலை சைஸ்க்கு ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் பிகம்ஸ் மோர். சின்னதா இருந்ததுன்னா நம்ம டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தே we can reduce the size. பட் பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா we should operate on it. இப்போ adolescent ஏஜ் குரூப்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 21 இயர்ஸ்ல வருது. இப்போ பெருசா ஆகி நீங்க வரீங்க அப்படின்னா if you are getting married in a short while அப்படின்னா லாக்டேஷன் அப்ப it will give some problems. மற்றபடி it is not a cancerous lesion. அது வந்து ரொம்ப benign தான், கேன்சர் கிடையாது. So you don't have to worry, but only thing is we have to detect it in an early stage. சீக்கிரமா சின்னதா இருக்கும்போதே பார்த்துட்டா it is better. Thank you. மேம், அதுல வீடியோ ஆன் பண்றீங்களா? அதுதான் எனக்கு அந்த இன்னொரு வீட்ல வீடியோ ஆன் பண்ண முடியல. இதுல ஆஃப் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுல ஆஃப் பண்ணிட்டா? ஓகே. நோ. எஸ். அண்ணா போட்டோ தேங்க்ஸ். On behalf of Youth Red Cross Club of Ishwari Engineering College,
I'd like to extend my sincere thanks to Dr. Edilasi for accepting our invite despite her busy schedule. We are grateful for such an edifying speech on contraception. We gained more insight from this webinar. We would like to thank our program officer, Ansula ma'am, for helping us have such an informative webinar. We are very much grateful for all the back-end workers who contributed for the successful completion of this work. We would like to thank our fellow mates for their support. Last but not the least, a very big thanks to all the participants for their exuberant involvement. We accept the same activeness and participation from the members to all our forthcoming events. Stay tuned for the updates. Once again, thank you all. I'm requesting all of you to turn over the camera. Ma'am, Yes, Inba. ma'am, on பண்றீங்களா? Guys, do fill the feedback link. Within 10 minutes, we'll be closing the access to it. Do it as soon as possible. Hello. Guys, feedback link இருக்கு. The 10 minutes access போயிடும். As soon as possible fill பண்ணுங்க. Including movies. Limited calculus. So report. Okay.
And thank you, ma'am. Meeting is over. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. Thank you, children. Bye bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye. So, good work, event leads, Inba, Sweta, Ramkumar. Thank you. Adi Aditya,